Добро вечер, почитувани. Вие гледате Алфа телевизија, ваш домаќин вечерва сум јас, Билјана Василева Трендафилова. Ке дебатираме за економијата. Германските инвеститори ја оценија македонската економија како многу лоша. Во последната анкета која објавија во македонската јавност нотираа оти актуелната власт била повеќе насочена кон политичките прашања, а помалку се занимавала со економијата. Но што конкретно тие изабележаа на македонската влада ќе се дебатира вечерва во отворено со првиот човек на делегацијата на германското стопанство во земјава, Патрик Мартенс. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојде му велам и на Неби Хоџа, председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Добро вечер. Добре дојде и за Миле Бошков, председател или прв човек на Бизнис конфедерацијата. Добро вечер. Германската заедница неодамна испорача нула оценка на македонската влада. Кои се конкретните забелешки кои ги нотиравте во последната анкета? Also ich glaube, wir müssen hier ganz am Anfang mal kurz feststellen, dass die Aussage der Nullbewertung so nicht gestimmt hat. Wir haben eine Resonanz bei einer Umfrage, die bei 44 Unternehmen ergeben hat, dass 49% die Regierungsarbeit mit befriedigend bewertet hat und 46% mit nicht ausreichend. Und 5% haben nicht geantwortet. Das wäre jetzt in Form von Schulnoten eine knappe 4, also eine gerade ebenso Versetzung geschafft. Ja, also das ist aber keine Bewertung mit 0. Ja. Und die Punkte, die kritisiert wurden, in dem Sinne sind eigentlich auch überschaubar in Quantität. Zu Beginn der neuen Regierung wurden die bilateralen Verträge zum Teil veröffentlicht mit den Unternehmen in den Industriezonen. Das waren Maßnahmen, die sicherlich nicht zur Vertrauensbildung geführt haben. Und hier war sicherlich die Reaktion der Unternehmen nicht unbedingt positiv. Aber das ist letztendlich in einem Wahlkampf passiert. Und ich denke, dass wir hier uns immer vorsehen sollten, die Seiten oder zu instrumentalisieren, ja, bestimmte politische Stakeholder im Prozess. Und wir haben als Unternehmen sicherlich die Problematik gehabt, dass eine Steuerreform sehr kurzfristig eingeführt wurde. Und wir wünschen uns eigentlich, dass die verfasste Wirtschaft rechtzeitig einbezogen wird, um eine Planungs- und Rechtssicherheit für die Unternehmen auch zu gewährleisten. Und da sind Steuerreformen, die im November verabschiedet werden, sicherlich nicht zum Vorteil, wenn sie im Januar dann schon umgesetzt werden, da die Wirtschaftspläne und die Budgetierung halt schon Mitte des Jahres stattfindet. Wir haben zudem jetzt bei der Diskussion um die Mindestlöhne wieder eine vergleichbare Situation gehabt, in der die Mindestlöhne, so sie dann auch moderat umgesetzt wurden, hier auch kurzfristig zu einer Verunsicherung innerhalb der Privatwirtschaft geführt haben. Wobei, wie gesagt, vom Ergebnis her ist das alles moderat und zu vertreten, aber es ist im Idealfall so, dass die Interessensvertreter der Wirtschaft rechtzeitig einbezogen werden, um eben halt auch die Konsequenzen des Handelns der Regierung eben zu berücksichtigen, beziehungsweise um zu wissen, was die Reaktion und das Echo sein wird. Ja. Да, го слушнавме господинот Мартенс, тој вели оти не била баш оценката нула, иако беше интерпретирано во јавноста како негативна оценка, но секако и веќе зборуваме подетално и за главните забелешки кои што се нотирани. Господине Хоџа, дали вас владата ве консултира кога носи крупни промени во регулативата? Слушнавме дел од забелешките, оти премногу брзо бил воведен прогресивниот данок и минималната плата. Знаевте вие колку време однапред бевте известени? Мислам дека германската заедница има големо влијание воопшто вака из целиот Западен Балкан, нарочито и на Берлинскиот процес, значи фокус му е развојот на целиот Балкан.
нарочито западниот дел од Балканот. И мислиме дека сите тие сугестии што се дадени од нивна страна треба сериозно да ги сватиме, за да ја подобриме економската слика во Македонија. Што се однесува до договорот ние кој што го воспоставивме минатата година меѓу нашите 4 најголеми комори со владата, тука во тој договор значи се воспоставени главните критериуми каде што ние треба да бидеме секогаш консултирани кога се во прашање сите околности околу бизнес регулативата и условите за правење бизнес. Меѓутоа, во однос на прашањето конкретното за прогресивниот данок, се разјаснија дека беа донесени забрзани одлуки и не бевме ние консултирани како бизнес сектор, па затоа се надеваме дека вакви моменти и вакви случувања нема во едината да се случуваат, затоа што теретот секогаш паѓа врз грбот на бизнисот и ние сме тие што треба секогаш да размислиме како да обстанеме како бизнис, а не да бидеме секогаш ние на мета кога се во прашање прибирање средства за буџетот на државата. Кога се знае дека има и други можности и начини како да се прибираат средства. Меѓутоа, ние не сме против тоа, него начинот на кој се донесуваат такви одлуки забрзано, тоа ни беше и на нас значи како приметба. Господине Бошков, кој е вашиот став, каков е диалогот, бизнис диалогот со владата, со економскиот тим и како гледате на целокупниот економски амбиент во изборна година? Па интересно, бидејќи имавме различни изјави, ние може да кажеме дека очекуваме повеќе. Очекуваме да апелот на бизнис заедницата да биде уважен, особено кога станува збор за клучни реформи, како што беше реформата со прогресивниот данок, исто така социјалните реформи и господинот Патрик го спомна и донесувањето на минималната плата. Морам да кажам дека ако појдеме да размислуваме околу подигнување на минималната плата, треба да размислуваме и на нивелирање на социјалните придонеси и исто така на социјалната помош, заради мотивирање на населението да сака да работа, да не добива социјална помош. Што се однесува до прогресивниот данок, неформално ги натера граѓаните и компаниите да размислуваат на други начини како да ги имаат истите средства кои ги планирале пред да биде оваа реформа донесено. А што се однесува до консултациите, до комуникацијата, владата вели дека се на некој начин изнаоѓа најдобри можности, барем според нив, за транспарентност, отчетност и консултации со граѓаните и со деловниот сектор. Ние како социјални партнери го имаме економско-социјалниот совет, нашите колеги ги имаат соработката со владата и протоколот кој го подпиша, имаме алатки, ЕНЕР, комисии во собранието, работни групи и така натаму. Меѓутоа, апелите од бизнис заедницата не секогаш можат да бидат толку моќни за да може да бидат и уважени, бидејќи сепак владата си има своја политичка агенда. Морам да напоменам, да не бидам адвокат на владата, меѓутоа морам да напоменам дека доколку имаме представник од владата, сега веднаш ќе ни кажеше дека 2 години наназад најавувале реформи и дека прогресивниот данок беше најавуван, дека тоа го ветели пред членството. Меѓутоа, една работа е да се вети една реформа пред членството, а друга работа е да се оствари една неопходна реформа и желба од оние кои највеќе го полнат буџетот. Дефинитивно за важни крупни бизнис одлуки мора да биде консултирана бизнис заедницата. Господине Мартенс, вие се сретнавте и со премиерот Заев, но и со владиниот економски тим.
Дали конкретниве забелешки им ги посочивте? Што му сугериравте на премиерот? Што треба да подобри на економски план? Also die Themen habe ich ja eben schon eigentlich angesprochen und uns ist sehr stark daran gelegen, dass wir eben halt eine vertrauensbildende Entwicklung haben oder eine Kooperation, in der man sich untereinander rechtzeitig informiert. Und ich denke, wir haben neben den Themen, die ich eben angesprochen habe, natürlich auch das Problem des zukünftigen möglichen Fachkräftemangels angesprochen. Und hier sind wir auch sehr stark aktiv in der dualen Berufsausbildung mit unseren Partnerunternehmen. Es werden im September 10 Unternehmen schon sein an 5 Standorten. Und auch das ist immer wieder Thema. Und hier sind wir dankbar über die Kooperation und Flexibilität der Regierung des Bildungsministeriums. Und in dem Kabinettstreffen, also mit dem Premierminister, Vizepremierminister, Finanzminister und Wirtschaftsminister, sind eben Planungssicherheit, Rechtssicherheit und die Ausbildung Themen gewesen. Und ich denke, das sind Themen, die uns auch in der Zukunft immer wieder bewegen werden. Und natürlich ist uns auch klar, dass es einen finanziellen Druck an der Regierung gibt und dass es Steuereinnahmen geben muss. Und wir sagen als Unternehmensvertreter immer, mittelfristig gesehen sind die Steuereinnahmen umso höher, je mehr Unternehmen sich hier niederlassen und investieren, weil eben dann auch mehr Kaufkraft entsteht. Und man sieht das an Städten wie Bitola, wie diese jetzt mittlerweile wieder aufblühen und durch vorhandene Kaufkraft eine Entwicklung stattfindet, nachgeordnete Wirtschaftsunternehmen, die davon profitieren. Господине Хоџа, вие претходно во емисијата споменавте оти приватниот сектор треба да биде консултиран, но и не треба се да биде натовар на бизнис заедницата. Кога зборуваме за товар, зборуваме за тоа што токму приватниот сектор е оној кој креира нови работни места, па затоа ве прашувам и колку тука треба да биде вклучен во овој диалог за кој зборуваме. Па ние како Стопанска комора веќе од минатата година сме партнери со глобалниот економски форум, каде што даваме индекс на конкурентност на светско ниво, каде што се рангираме меѓу 140 држави на светско ниво. И во тој индекс, значи, според нашата анализа и проценка за деловното обкружување во Македонија, ние се рангираме на незадоволно ниво, некаде односно 81% од компаниите проценуваат дека владината поддршка, значи, е недоволна. Значи треба да се работи на фокус на реформи во државата, каде што условите за правење бизнис треба да бидат поповолни, пофлексибилни. Значи, исто така треба да се внимава на рамномерниот регионален развој, каде што ние 1% од бруто домашниот производ треба да биде одвоен за рамномерен регионален развој, а во практика тоа го немаме. Треба децентрализација на власта и знаеме дека само Скопје придонесува 45% во вкупниот бруто домашен производ, што значи дека целата економија во државата е насочена во главниот град, а тоа негативно влијае во миграцијата периферија град и после тоа нормално и од главниот град надвор од државата. Затоа мислиме дека треба во комуникација со бизнисот секогаш да бидат односите на подобро ниво, за ние да бидеме тие што ќе дадеме наши совети и тие да ни направат поддршка и политика за подобра економија воопшто. Да, Хоџа велиот и Центарот за водење бизнис кај нас се сведува во Скопје, очите се вперени во главниот град. Што генерално и клучно треба да се подобри на економски план за целокупнава економија? Да не звучи како теорија, да ги потсетиме и вашите гледачи, меѓутоа и владата и македонската економија, дека мораме да се фокусираме на потрошување, потрошувачка економија и на инвестиции. Меѓутоа, инвестициите не зависат секогаш од приватниот сектор. Мора да знаеме дека, имајќи во предвид дека имаме повеќе од 400 милиона
евра капитални инвестиции за 2019 година, тоа значи дека во инвестирањето треба да се вклучи и државата. Меѓутоа треба да имат системно донесување на економски одлуки, така ќе го наречам тоа, иако тие одлуки и тие реформи, тие инвестиции не се само за бизнис заедницата, туку се за сите граѓани, бидејќи имајќи во предвид дека граѓанинот е пред се и во Европска Унија и во Македонија, така да системски треба да се донесуваат тие одлуки, односно треба да функционира локалната самоуправа со своите одлуки, координирано со националната управа или со владата. Знаеме дека сет на мерки и сет на одлуки успорија и градежната економија, и туристичката економија, и други економии или индустрии, кои го намалија не само растот, туку и воопшто не оттргна од размислување во инвестирање во капитални инвестиции, инфраструктурни инвестиции и развивање на бизнисот. Така да можам да кажам дека можеби е подобро да се размисли. Пред некој ден видовме и метла, меѓутоа треба една економска метла да се употреби, за да може да се размисла во економска насока, во насока на правење на бизнис и во насока на развивање на проекти кои ќе овозможат и капитални инвестиции, меѓутоа покри капиталните инвестиции, дали се тоа инфраструктурни, градежни, образовни, здравствени, дека придружната економија и домашните оператори дека ќе може да се вклучат, дека ќе може да се вклучат во инвестирање и во развивање на економијата. Господине Мартенс, Германија е важен трговски партнер на Македонија. 200 компании германски вработуваат 20.000 луѓе. Кој е нивниот став за бизнис климата? Имаме ли најава за влез на потенцијални нови инвеститори од Германија? Also die Investitionen sind ja sehr positiv in den letzten Jahren gewesen und wir gehen auch davon aus, dass bestehende Unternehmen vor Ort im Land weiter investieren und sie zu ihren Verträgen und zu den Versprechungen, die sie gemacht haben, zu Beginn ihrer Investitionen hier diese auch umsetzen. Und wir erwarten auch neue, weitere Investitionen in Mazedonien. Und die Umfrage, die wir durchgeführt haben, ist ja eine weltweite Umfrage im Deutschen Kammernetzwerk in über 90 Ländern, in 92 Ländern. Und auch hier haben wir eigentlich festgestellt, dass der Korridor der Antworten, was die Zufriedenheit angeht, ob sie wieder investieren würden, im Rahmen eigentlich der vorhergegangenen Umfragen auch geblieben ist. Und wir haben hier, glaube ich, in diesem Jahr 78%, die sich entschieden haben oder entscheiden würden für eine erneute Investition. Und das ist eigentlich ganz, ganz positiv. Und wir sind im Vergleich zu den 20 anderen osteuropäischen Ländern auf Rang 13. Das ist im Prinzip so, wie wir auch in den letzten 13 Jahren immer abgeschnitten haben. Und wir haben die Top-Countries hier in dem Ranking sind immer die gleichen. Das ist Tschechien, das ist Polen, das ist Estland, das ist die Slowakei und Slowenien. Und wir belegen einen 3. Platz, umgeben von unseren Nachbarn Bulgarien und Serbien. Die sind eigentlich so regional unsere Benchmark. Почитувани, правиме куса пауза за реклами. Ве поканувам да останете со Алфа, ќе продолжиме за кратко. Назад сме во студиото на Алфа телевизија, каде зборуваме за економските политики на власта, што е тоа што треба да се подобри, а го пренесуваме и ставот на бизнис заедницата. Овде со нас е првиот човек на делегацијата на германското стопанство во Македонија, но и првите луѓе на Стопанската комора на Северозападна Македонија и на Бизнис конфедерацијата. Токму неодамна германската заедница ја објави својата анкета, каде и посочи на власта што треба да подобри на економски план. А забелешките и критиките ги слушна економскиот владин тим, па еве да видиме што тогаш изјави вице-премиерот Андјушев, дали ќе ги послушаат критиките од бизнис заедницата.
кога правите анкета со многу прашања, кога едно прашање е негативно, тогаш се рачуна дека нели одговорот е негативен, бидејќи кога некое претпријатие би требало да одговори дека 100% е задоволно, тоа значи е задоволно од сите аспекти. Но ако каже дека не е целосно задоволно, тоа не значи дека од се е незадоволно. Јас мислам дека направив јасна дистинкција од што компаниите се задоволни, а од што компаниите се незадоволни. Да, ова беше ставот на вице-премиерот Анѓушев по средбата со германската заедница во владата. Господине Хоџа, го слушнавме пред малку и господинет Мартенс кој што зборуваше за тоа што нотирале германските компании, за анкетата и што е тоа што треба да се подобри. Но еве што велат вашите фирми членки во Стопанската комора на Северозападна Македонија, кои забелешки тие ги нотираат? Што се однесува до прашањето за рангирањето и примедбите на компаниите, исто така ние дадовме наш став и рангирање на Македонија во однос на глобалниот индекс за конкурентност, каде што истакна компаниите дека 85%, значи од 140 држави, нашата држава се рангира на 85-тото место во однос на функционирањето на институциите во државата за поддршка на бизнис заедницата. Така да мислиме дека треба фокусот да биде насочен кон подобри услови за нашите компании, затоа што има простор и можност тоа да се подобри. Во теорија имаме добри, планови како стратегија, меѓутоа во практика се уште немаме реални и подобрени резултати. Се надеваме дека трендот на пораст во овој дел на годината ќе порасне поради тоа што се наведуваат вакви капитални инвестиции кои што се клучни за економскиот раст во државата. А знаеме дека за да се реализира тој економски раст, минимум тоа што е предвидено треба 85% од капиталните инвестиции да се реализираат во државата. Кога зборуваме за капиталните инвестиции, тие навистина се проектирани на хартија на високо ниво. Вие и пред малку рековте дека за да живне економијата, неопходно е инфраструктурата и градежните активности од страна на владата да продолжат. Неодамна, токму Бизнис конфедерацијата спроведе и своје истражување и има нови бројки. Ке може ли, господине Бошков, да ги споделиме со јавноста? Секако, ние периодично на секои 2 години правиме анализа и можам да кажам дека некои состојби се подобрени, меѓутоа некои состојби и не се така добри, односно веќе се уназадени. Што е добро, а што е лошо? Добро е тоа што мора да напоменеме дека изготвени се неколку стратегии. Господинот Хоџа ја спомена и индустријската стратегија, и стратегијата за мали и средни предпријатија, и новата стратегија за женско предприемништво, и економската реформска програма 2018-2020, и индустријската политика 2018-2029 година, така да има сет на документи кои треба да се следат. Нормално дека би било нефер и нереално да се очекува дека сега веднаш треба да имаме одлични политики и одлично спроведување. Меѓутоа, она што се случува во моментот, уште нешто не надополнав, дека например, помошта за малите и средните предпријатија во 2016 година била отприлика околу 5-6 милиона денари, денеска е триплирана, па дури и повеќе, и од друга страна Фондот за иновации и технолошкиот развој од 10 милиона минатата година до 20 милиона евра оваа година. Така да тоа се ќе кажам инекции кои го поддржуваат стопанството и сега ние сметаме или имаме очекување дека тоа треба да биде многу повеќе, меѓутоа не размислуваме или пак можеби и опфатот на македонските економии е толкав, а исто така и поддршката.
Од друга страна, она што го гледаме дека оди во надолна линија е дека даноците, и тоа според извештајот на Doing Business во 2018 година, ни се зголемиле за 13% од добивката. Во споредба со 2012 година, кога сме почнале да правиме анализи, кои биле во 9,7% поени. Од друга страна, корупцијата, исто така, која директно влијае, во 2018 година сме на 37 место, иако во 2015 година сме били на 42 и 43 место, меѓутоа треба да знаете дека индексот е обратен, така да како одиме кон нулата, така перцепцијата за корупцијата е повисока. И нормално дека мора да напоменеме дека иако имаме нов закон за јавни набавки, се уште договарањето е во 4 очи? Е перцепцијата, не можеме да осудиме никого, бидејќи немаме многу малце осудени, имаме и многу малце случаеви, имаме судски, каде што се докажало дека во 4... Да. Од друга страна, има уште една анализа која направивме, видовме дека комуникацијата помеѓу работник и работодавач е нарушена и дека воопшто не е во насока на почитување на работничките права, на човековите права, на иницијативи за да се зголемат правата за водење на бизнис од страна на работниците или кон работниците. И уште она што највише не загрижува, дури ова може да звучи луцидно, создаваме кадри и во формално и на неформално образование за потребите на пазарот на трудот во Македонија. Меѓутоа тие кадри ја напуштаат земјата и така да се наоѓаме во една збунувачка состојба во која и приватните провајдери на образование неформално и националните провајдери на стручно образование и факултетите создаваат кадар кои ќе работат на други пазари на трудот. Господине Мартен, себе слушнавме неколку нотирани забелешки од Бизнис конфедерацијата во нивниот извештај и вие посочивте оти на Македонија не достига квалификуван работен кадар, работна сила која ќе одговори на пазарот на труд, но забележа во вашата анкета оти сепак се уште се нотира високата корупција и она се уште невладење на правото. Кога зборуваме за корупцијата, што е тоа што треба да се подобри? Also ich denke, generell ist Korruption immer ein Faktor, subjektive Wahrnehmung oder objektive Wahrnehmung. Häufig oder gefühlte Korruption muss gar nicht der realen Korruption entsprechen. Wir haben hier natürlich eine Vertrauensbasis, die erst wachsen muss, und beim Thema Korruption können Sie auch formal korrekte Ausschreibungen haben, aber Sie haben womöglich Ausschreibungen, die inhaltlich wenig Sinn machen. Das kommt alles vor, und ich denke, da sind Wirtschaftsvereinigungen wie Ihre oder unsere auch sowas wie ein Watchguard oder ein Wachhund, der darauf achtet, was veröffentlicht wird oder welche Ausschreibungen gibt es, und wir sind auch sicherlich dann in den Ministerien, wenn wir das Gefühl haben, dass beteiligte Unternehmen an der Ausschreibung sagen, es macht wenig Sinn, was dort stattfindet. Das gibt es. Wir sind sicherlich auch schon in Einzelfällen damit konfrontiert worden, dass Rechtstitel schwer umsetzbar sind, beziehungsweise dass Rechtsprechung in dem einen oder anderen Fall auch noch verbunden sind mit persönlichen Kontakten. Aber das sind Einzelfälle, die aber sich abfärben auf das Gesamtbild. Zum Thema Fachkräfte möchte ich vielleicht noch sagen, dass wir im Land eine Entwicklung haben, in der wir mittelfristig auf eine Vollbeschäftigung zugehen. Und wir haben jetzt noch Standorte wie Kumanovo oder Tetovo, die noch keine größeren Investoren aus Deutschland zum Beispiel haben.
Und wenn diese Standorte möglicherweise zukünftig mit Unternehmen auch versehen sind, wird sich die Arbeitsmarktlage auch dort dramatisch verbessern. Und die Frage ist immer die Verfügbarkeit von Arbeitswilligen und Arbeitssuchenden und deren Qualifikation. Und wir haben eine Fokussierung hier im Lande quasi fast ausschließlich auf die Universitätsausbildung, die aber häufig an dem Markt vorbei ausbildet. Und wir haben einen Industriestandort Mazedonien, der auf eine technische Ausbildung fokussiert sein müsste. Und wir begrüßen es daher, dass die Regierung da sehr offen und bereitwillig die Unternehmen unterstützt und dass wir auch mit den Studiengängen oder mit den Ausbildungsgängen Mechatronik und dem Werkzeugmacher Maschinisten in der Industrie hier die ersten Ausbildungsgänge durchführen. Und wir werden in 4 Jahren bis zu 500 Auszubildende haben. Und das wird spürbar für den Arbeitsmarkt sich dann auswirken und die Unternehmen können hiervon profitieren, weil sie ihre eigenen Leute ausbilden. Und ich glaube, wenn die Unternehmen dort attraktiv sich um ihre Mitarbeiter bemühen, werden sie auch gute Karrierechancen im Unternehmen haben. Aber es sind eben halt weniger die Geisteswissenschaften, die gefragt sind oder Jura, es sind vielmehr Fächer wie Mechanical Engineering, Electrical Engineering. Ja. Господине Ходжа, ако го слушаме излагањето на господинот Мартенс, ќе заклучиме оти дефинитивно бизнисот треба да ги држи очите отворени кога станува збор и за тендери и за транспарентни јавни набавки, ова што претходно го зборуваше Бошков. Успевате ли се да држите вие под контрола и да укажете онаму каде што има нетранспарентни постапки? Па, нормално, едно од главните заложби во нашата комора и како комора определеноста која ние ја имаме како стратегија е значи отчет на сите постапки во владините кабинети, значи објави и објективност во сите објавени јавни огласи или тендери и затоа мислиме ние како комора досега такви приметби немаме приметено, меѓутоа за пофалба е тоа дека од почетокот на годината, ако се сеќавам, точно мислам дека има подобрени услови за јавните набавки, каде што главен критер не беше значи најповолната цена, туку во комбинација со цената да биде значи понудената услуга или квалитетот на услугата воопшто. И мислиме дека во ова прашање треба да се работи и да се подобрат се уште условите за јавни набавки во нашата држава. Но да се вратиме на реалните проблеми кои што го мачат стопанството, споменав и на почетокот, во изборна година, бизнисот сепак очекува да се реализираат сите оние заложби на власта, оти ќе била 2019 економска година, па треба ли конечно економијата и бизнисот да бидат во фокусот на владините политики? Дали премногу македонската влада се занимава со политика? Па да, ете, изборна година и влијае во секој случај на спроведувањето на деловните политики, ќе ги наречам. И очекуваме во иднина дека политичарите кои ја водат надворешната политика ќе бидат фокусирани на тоа, а политичарите кои водат економската политика ќе бидат фокусирани за пред се за диалог, за прифаќање на идеите и нормално за спроведување на национално и на локално ниво. Од нашите истражувања и од нашата комуникација доаѓаме до заклучок дека и покрај и декларативните и фактичките напори се уште има слаба реализација на локално ниво. Да не сега навлегувам во детали за постапки кои навистина успоруваат инвестиции, па дури на некој начин и влијаат на одлуки за откажување на инвестиции, бидејќи
се уште постапките не водат од врата на врата, а секоја врата има различна цена, тоа е перцепцијата и сметаме дека тоа ќе мора да се искорени со тек на време, за да може да се забрза процесот на инвестирање и процесот на чувствување. Многу е важно чувството, емоцијата за водење на бизнис, да се чувствува инвеститорот сигурен и дека може да успее во бизнисот кој ќе го создаде или пак во напредокот. Господине Мартен, сметате ли вие дека актуелната власт изминатата година премногу се фокусираше на промена на името и на надворешната политика, а малку време посвети на економијата и реалните проблеми, она за кое што алармира и бизнис заедницата? Also ich denke, die Außenpolitik ist eine Langfristinvestition, von der auch nachhaltig, langfristig die Wirtschaft profitieren wird. Und die Fokussierung auf die eigentliche Wirtschaftspolitik, wenn sie dann jetzt stattfindet, ist sicherlich natürlich eine gute Sache, denn letztendlich ist der Motor einer Gesellschaft die Privatwirtschaft. Und wir haben hier, glaube ich, in den postsozialistischen Ländern immer noch eine starke Ausrichtung auf den Staat, sowohl als Arbeitgeber als auch als Auftraggeber, ja, als Arbeitgeber und Auftraggeber für die Privatwirtschaft. Und die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass letztendlich dort die Probleme entstehen, wenn die mazedonische Wirtschaft, die mazedonischen Unternehmen auf einmal weniger Aufträge bekommen. Natürlich muss das Geld im Staat vorhanden sein für die Infrastrukturmaßnahmen, aber letztendlich haben wir hier immer noch eine zu starke Abhängigkeit und eine Dreigliedrigkeit der Wirtschaft. Wir haben die mazedonischen indigenen Unternehmen, wir haben die ausländischen Investoren und wir haben den Staat per se. Und alle drei sind eigentlich nicht richtig miteinander verbunden. Und langfristig gesehen müssen wir hier eine Verbindung zwischen der mazedonischen Wirtschaft und den ausländischen Investoren schaffen, die Zuliefererindustrie der mazedonischen Unternehmen stärken und vielleicht den Staat als wirtschaftlichen Faktor mehr reduzieren und durch eine mögliche Integration in die Europäische Union werden wir natürlich auch eine stärkere Anbindung und an die anderen Märkte bekommen und eine größere Planungs- und Rechtssicherheit und weniger Abhängigkeit von der nationalen Politik, die, das hat man jetzt auch im letzten Jahr gesehen, als wir kurz vor dem Referendum standen, sind im August die Aufträge nach oben geschossen und im September aufgrund der ungeklärten Lage haben die Unternehmen auf einmal eine prekäre Situation erleben dürfen. Und ich denke, dass wir in einer möglichen EU-Integration hier für die Unternehmen ganz andere Perspektiven auch entwickeln können. Да, важен е влезот во Европската Унија и заради економијата, но пред се и заради општиот амбиент во земјава. Но господине Хоџа, сметате ли вие дека има добра соработка помеѓу домашните и странските фирми? Дали се доволно усогласени во однос на ова што го зборуваше господин Мартенс околу добавувачите и подобра координација помеѓу власта, странските и домашните компании? Од самиот почеток на стратегијата на оваа власт беше најавено дека примербите ние што ги дадовме во минатото беа во насока на подобрување на таа кохезија меѓу домашните компании со странските инвеститори и во тој поглед мислам дека се погодени прашањата околу бенефитите кои би ги имале странските инвеститори доколку би соработувале со домашните компании. Тука се наведени неколку ред мерки кои што се во тој аспект добро дефинирани и мислам дека во овој контекст домашните компании имаат поголем профит, но во моменталната состојба се уште немаме јасна слика колку таа соработка
функционира и колку домашните компании се вклучени во таа соработка со странските инвеститори. Кој е ќарот на домашните фирми од соработката со странските компании? Знаеме дека оваа владеачка гарнитура најави оти ќе го поддржи домашното стопанство, нема да видат очите вперени само кон странските инвестиции кои нели беа доминантни во слободните економски зони. Па кога би ја гледате сликата со надеж за напредок, а и така е поставена, би имале добивка и македонските компании кои веќе соработуваат, дел од компаниите веќе соработуваат, меѓутоа го имат расподелено нивото на соработка врз основа на потребите на странските компании и врз основа на она што можеме да си го дозволиме и како инвестиција и како технологија. Дел од компаниите нормално имаат само основни услуги, меѓутоа има и компании кои веќе на некој начин влегуваат во нови договори, што значи дека веќе имплементирале стандарди, бидејќи производството на странските директни инвестиции нормално се пласира на странските пазари. Така да, она што ме прашавте кој е ќарот, пред се основните услуги, втора работа е трансферот на знаење и имплементирањето на стандарди. Исто така, компаниите се субвенционирани и да воведат нови технологии како би соработувале со компаниите или со странските директни инвестиции. И нормално, на самиот почеток, порано тоа беше вработувањето, намалување на невработеноста како мерка директна, меѓутоа сега веќе станува збори и за дел од компаниите вложуваат во своите вработени. Така да се уште соработката е недоволно, може да се зголеми, може да се зголеми и обемот на соработка. Меѓутоа, кога се работи со странски директни инвестиции, кога се работи со специфично стандардизирани услуги и производи, тогаш треба нова технологија и нови стандарди. Повеќе од 2 години имате можност одблиску да ги скенирате економските движења во земјава. Може ли да направите една споредба на македонската економија со економиите во регионот? In den letzten 5-6 Jahren hat Mazedonien eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung zurücklegen können. Und wir haben natürlich ein höheres Niveau erreicht. Und wir müssen halt auch ganz realistisch sein, das ist ja ein kleines Land. Und irgendwann gibt es auch nicht mehr den Raum für viele weitere große Investitionen im Land, weil der Arbeitsmarkt halt begrenzt ist. Und wir haben hier noch Luft für weitere Unternehmen, aber hier ist irgendwann auch das Limit erreicht. Und jetzt dreht es sich darum, dass die Rahmenbedingungen auch für die Gesellschaft sich noch verbessern, sprich Gesundheitsversorgung, das nationale Gesundheitsversorgungsnetz und vielleicht im Schwerpunkt Berufsbildung und allgemein die Ausbildung, wenn das noch weiter verstärkt und intensiviert wird, denke ich, haben wir hier eine ganz, ganz positive Entwicklung. Und nochmal auf die Region zurückzukommen, wir haben hier natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten und es ist ein permanenter Wettbewerb. Wir haben vielleicht eine Vorreiterrolle gehabt und Serbien kommt jetzt auch ganz stark. Bulgarien hat Probleme mit sehr starker Abwanderung. Aber wenn andere Länder, Albanien oder Kosovo, stärker noch ihre Hausarbeiten machen würden und an den Rahmenbedingungen arbeiten würden, dann würden die auch nach oben kommen und stärker nach oben kommen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist auch die Region als Gesamtes ganz wichtig. Und ich glaube, ich wäre glücklich, wenn ich die Meldung bekäme, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Volkswagen in die Region käme. Und das muss nicht primär Mazedonien sein, das kann Serbien sein, das kann Bulgarien sein. Ich denke, von der Imagebildung ist das für die gesamte Region Westbalkan positiv. Добро, да бидеме оптимисти дека ќе дојдат нови
странски инвестиции, но еве полека заокружуваме емисијата, може ли да го детектираме накусо најголемиот проблем кој што ја мачи македонската економија? Впрочем, минатата недела бев дел на економскиот форум кој се одржа во Сараево, меѓународниот економски форум, каде што го нарекуваат и Балкански Давос, со присутност околу 2000 членови, над 50 држави, со моќни луѓе и со јасни пораки, кои што мислам дека важат и за нашата држава. Сепак Западниот Балкан или Југоисточна Европа е со истите проблеми. Ние мора да се фокусираме како прво, како држави, меѓусебно, инфраструктурно да се поврзуваме, да имаме пристап до пристаништа, да имаме автопатишта меѓу главните градови за подобра комуникација на луѓе и роба. Исто така, пораките беа дека ние мора да се фокусираме да креираме такви политики за да ги задржиме младите тука, да направиме такви политики што во минатото што го имавме, сега го немаме, средната класа на стандард на луѓе ја немаме, каде што од целиот број во Македонија ние имаме 5% висока класа, 23% имаме средна класа и 75% имаме ниска класа, што значи дека ова е потенцијал за да ја напушта државата. Мораме да направиме проекти за да ги задржиме младите и средната класа да ја подигнеме, како што е пример и во Европа, кој што изнесува над 50%. А за да го постигнеме тоа, треба економскиот раст да биде над 5%. За да биде 5%, ќе ни требаат сигурно 50 години или 5 децении, што значи дека треба генерации и генерации да работиме за да го постигнеме стандардот кој што го имам во европските држави. Да, на Македонија и требаат високи стапки на економски раст. Впрочем и оваа владеачка гарнитура ветуваше од тие ќе надминат над 4%, но треба време за да се реализираат овие на хартија запишани проекции. Ги споменавме инфраструктурните проекти, зборувавме и за капиталните инвестиции, но ете, може ли да издвоиме еден најгорлив проблем кој во моментов го мачи македонското стопанство? До неодамна зборувавме дека е тоа ликвидноста. Дали ликвидноста е подобрена? Ликвидноста може да се каже дека е стабилна, дека македонските компании одржуваат ликвидност, иако морам да напоменам од податоци од нашата партнерска организација или пак кредитното биро, дека голем број на компаниите се задолжени и дека не се толку солвентни и толку навремено ги исполнуваат обврските. Тоа е податок кој може да се добие од кредитното биро, доколку се сака да се следи динамиката и формата на македонските компании, нивната дисциплина. Од друга страна, за нас најважно е трудовата легислатива, мора да биде флексибилна, и да најавам дека ние ќе бараме и флексибилно пресметување на работното време со флексибилно пресметување на социјалните придонеси. Тоа е една новина од Бизнис конфедерација на Македонија, како би можеле да директно влијаеме на емоцијата на работниците дека во Македонија може да бидат разбрани и дека може да бидат и мобилни и дека може нивната работоспособност и работно време да биде прифатено според условите во Македонија. Од друга страна, образованието, кое мора да биде модерно и мора да биде усогласено со пазарот на трудот и со трендовите. Исто така, горлив проблем е чувството за безбедност во однос на здравството и тука мораме да работиме. Како би можеле да покажеме на вистина фокус на реформите насочени кон граѓаните и луѓето кои работат во Македонија. Очигледно власта чека многу работа во оваа изборна година. Остатокот од 2019 малку повеќе да го посвети на економските реформи. Господа, ви благодарам што бевте дел од оваа емисија на Алфа телевизија. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што не гледавте. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно.